நிரம்பி இருக்குது. எங்க சபை முழுவதும் ஏசப்பா இருக்கிறாரு. ஆவியானவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறாரு. ஹalleluya. Thank you Jesus. When you prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Hallelujah. நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஏசப்பாக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாமா? அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வல்லவரா இருக்கிறார். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், எங்க வாழ்க்கையெல்லாம் மாறிவிடும். நம்மளுக்கு 1000 பிளான்ஸ் இருந்தாலும் ஏசப்பா சித்தம் மட்டும் நிறைவேறட்டும். தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஹalleluya. ஒரு வார்த்தைக்காக நம்ம காத்திருக்கலாமா? அவரை கேட்கலாமா? ஜீசஸ், எங்க லைஃப்ல உங்க வில் என்ன இருக்குதோ அது எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுங்க ஏசப்பா. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஏசப்பா, எங்க வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகும். ஏசப்பாவே நோக்கி பார்க்கலாமா? தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ லார்ட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகும். அவர் வார்த்தையிலே சுகம், அவர் வார்த்தையே மதுரம், அவர் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம். ஹalleluya. தேங்க்யூ ஜீசஸ். அவரே வார்த்தையாக இருக்கிறார் எங்கள் மத்தியத்தில். அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாமா? அவருக்கு துதிகளை செலுத்தலாமா? செலுத்துங்க. ஜீசஸ் we love you என்று சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்க வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்க வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம். உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம்.
ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே. எரிகோவின் தடைகள் எல்லாம் துதிகளாக மாறி போகும், எரிகோவின் தடைகள் எல்லாம் துதிகளாக மாறி போகும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே. வியாதிகள் வறுமையெல்லாம் விசுவாசத்தின் மாறி போகும், வியாதிகள் வறுமையெல்லாம் விசுவாசத்தால் மாறி போகும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே. அவர் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம், உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம், உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம். ஹalleluya. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. ஹalleluya. ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಂ செய்பவரை துதிக்கலாமா? ஹalleluya. ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ஹalleluya. Thank you Jesus. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. இந்த ஆராதனை மகிமையாக இருக்கட்டும் சுவாமி. அப்பா நாங்கள் பாடுகிற பாடலாம் நீர் ஆசீர்வதியும் சுவாமி. அது மூலியமாக எல்லா ஜனங்களும் விடுதலை அடைய கிருபை தாங்கப்பா. எங்களை நடத்தி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் சுவாமி. இந்த இடத்துல அப்பா எங்களை நிற்க எங்களை தகுதிப்படுத்தும் ஆண்டவர். உங்களோட பிரசன்னம் சுவாமி நிரப்பட்டும் சுவாமி. உங்களோட பிரசன்னத்தினால எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவர். நீர் அப்பா சுவாமி இந்த ஆராதனை நடத்தி கொடுங்க சுவாமி. நீர் ஆசீர்வதியும் சுவாமி. பா தடைப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் நீ கொண்டு வாங்க சுவாமி. ஒவ்வொருத்தரையும் நீ ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. அப்பா வெறுமையாக வந்து வெறுமையாக போகாதபடி ஆண்டவர். அப்பா ஜனங்களை சுவாமி நிரப்பும் சுவாமி. உங்களோட அபிஷேகத்தினால நிரப்பி நீர் ஆசீர்வதியும் சுவாமி. நீ அப்படியா செய்த கிருபைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவர். அப்பா நீர் ஆசீர்வதியும். அப்பா அந்த வருஷப்பவும் கரத்தில் ஒப்பு விடுகிறோம் சுவாமி. நீர் வழி நடத்தும் சுவாமி. ஆசீர்வதியும் எல்லாம் கரத்தில் விடுகிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஹalleluya. அப்பா எங்கள் தலைகளை மேலே எடுத்து உன்னை பார்க்க கூட நாங்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள் ஆண்டவரே. எங்களை மன்னிச்சிடுங்க சப்பா. நாங்கள் செய்கிற இந்த ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்பா. இந்த சபையாக நாங்கள் செய்கிற ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ளும். ஓ பரலோக வாசலை தட்டட்டும் அப்பா எங்களுடைய ஆராதனை. அப்பா எங்களை பலன்படுத்தும் ஆண்டவரே. உன் ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் உண்மையாக உன்னை ஆராதிக்க, உன் வார்த்தையோடு நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பலவீனமான பாத்திரங்கள் ஆண்டவரே, இதோ இந்த பாவமான பாத்திரங்களை தேடி வந்தீரே அப்பா. அந்நியர்களாக வாழ்ந்த எங்களை உன் இரத்தத்தை கொடுத்து உன் பிள்ளைகளாக மாற்றினீரே. உனக்கு
கோடான கொடி நன்றி ஏசப்பா. எங்களை மறுபடியுமாக உன் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்கள் மத்தியில் வாரும் வாரும் அப்பா. எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தேன். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தேன். நெஞ்சார அணைத்து நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டேன். நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டேன். நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. அப்பா பிதாவே, எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. தாழ்மையில் இருந்தேன், தள்ளாடி நடந்தேன், தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர். தாழ்மையில் இருந்தேன், தள்ளாடி நடந்தேன், தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர். கலங்காது என்றீர், கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறேன். கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து எந்நாளும் காப்பவரே. இரவும் பகலும் ஐயா கூட இருந்து எப்போதும் காப்பவரே. மறவாத தெய்வம், மறவாத தெய்வம், மாறாத நேசம், மகிமைக்கு பாத்திரரே. மறவாத தெய்வம், மாறாத நேசம், மகிமைக்கு அவர் ஒருவரே பாத்திரர். பாத்திரரே. நன்றி இயேசுவே. ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அப்பா பிதாவே,
பிதாவே அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எங்கள் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. என் தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை ஈர்த்து உளையான சேற்றினில் வாழ்ந்த என்னை தூக்கி எடுத்தவரே உளையான சேற்றினில் வாழ்ந்த என்னை தூக்கி எடுத்தீரே. கல்வாரி ரத்தம் கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே. கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே. ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி. ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி. ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி. ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. உளையான சேற்றினில வாழ்ந்த எங்களை அவர் தூக்கி எடுத்தார். அந்நியராக இருந்த எங்களை அவர் தூக்கி எடுத்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் ನಾಮಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗ ಕೈகளை ತಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಮೋಶೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏಸಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಂದನು. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಇಡಬಿಡದೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ತುತಿಗೆ ಅರ್ಹನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ನಮಿಸುವೆನು. ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು. ಏಸಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ನಂಬಿದವರನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಸಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ದೇವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏಸಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ஓ கஷ்டப்படுறவர்கள் எல்லோரையும் நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஏசப்பா. ஹalleluya. அவர் எங்களுக்காகவே மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். ஹalleluya. எங்களுக்காகவே ரத்தம் சிந்தினார். அவர் இல்லாமல் எங்களால் எதையும் செய்ய முடியாது. ஹalleluya. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ஹalleluya. மோசஸ் ஜெபித்தது போல ஹalleluya. நீர் இல்லாமல் நான் போக மாட்டேப்பா. நீர் இல்லாமல் நான் போக மாட்டேன் ஏசப்பா. ஹalleluya. நீர் இல்லாமல் வேற எல்லாமே வேஸ்ட் ஏசப்பா. எங்கள் ஜெபம் எப்படியாக மாறட்டும். நீர் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை ஏசப்பா. எங்கள் ஆராதனையில் நீர் இறங்கி வாரும். இந்த உடைந்த பாத்திரங்களை ஏசப்பா ஒட்டவையும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೋಶೆ ಕಂಡ ಸಮ್ಮುಖ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು. ಮೋಶೆ ಕಂಡ ಸಮ್ಮುಖ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು. ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ 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 ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ 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 ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ. ನಾ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವೆನಿ. ನಾ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಪ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ 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 ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ ದುರಾತ್ಮವು ನಡಗಿತು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಖವುಂಟು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಖವುಂಟು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫಲವುಂಟು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ ಸಮ್ಮುಖ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಲಾರೆನು. பிரசனம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது இயேசுவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா hallelujah. Shepherd of my soul, you take complete control. Wherever you may go, I will follow. Shepherd of my soul, you take complete control. Wherever you may go, I will follow. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟಿ. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಹಾಕು. ಸಾರಿ, ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:17. ಜೇಮ್ಸ್ 3:17. ಆದರೆ தேவರಿಂದ ಬರುವ ஞானವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ஆண்டவரால் வருகிற ஞானம் எப்படி இருக்குது? உலகத்தில் 2 ஞானம். ஒன்று உன்னுடைய ஞானம், இன்னொன்று கர்த்தரால் வருகிற ஞானம். ಕರ್ತರಾಲ ವರ್ಗರ ಜ್ಞಾನ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರುತ್ತದೆ? ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತರಾಲ ವರ್ಗರ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನದು, ಶುದ್ಧಮುಳ್ಳಂ. ಆಮೇಲೆ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್. ரெண்டாவது ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಸಮಾಧಾನ. ಮೂರನೇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ತಮಿಳು என்ன இருக்குது?
ಶಾಂತಂ ಆಮೇನ್, ಪೀಸ್ ಆಮೇನ್, ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ என்ன பண்ணலாதே, நாங்கள் ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಲ್ಲದೇ செய்கிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ದೇವರೇ. உன்னுடைய ஞானத்தையும் உம்முடைய அறிவையும் எங்களுக்கு கொடுங்க தகப்பனே. ಅದು ಪರತ್ತಿಲೆ ಇಂದು ಇರಂಗಿ ವರ್ಗರ ಜ್ಞಾನ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಸಮಾಧಾನವಾದದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ಕರಂಗಳೇ ತಟ್ಟಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯಾನವರೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಲಮ್ಮ, ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯಾನವರೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಲಮ್ಮ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಬರೇ ಕೈ ತಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಬರೋ ಕೈ ತಟ್ಟು ಕೂಡಾದು. வாயில துதி இருக்கட்டும், அந்நிய பாஷைகள் நிரம்பிருக்கட்டும். கர்த்தரை துதிக்கிற ஞானம், ಕರ್ತರೆ ತುದಿಕ್ಕಿರ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை பாருங்கள், ಉಪಕಾರங்களை ನೆನೆದು ಕೈகளை ತಟ್ಟಿ ತುದಿಯುங்கள். ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಾದವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ, ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನೀನೇ, ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ, ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ,
ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ನಾನು ದುಃಖಿಸಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ದುಃಖಿಸಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೈಸಿದೆ ನಾ ದುಃಖಿಸಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೈಸಿದೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಯೆಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಈ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು ಆಮೆನ್ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ನಶಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಶಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತವ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತವ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ನಶಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಶಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ಡ್ಯಾಡಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಯಿಗಳ ತೆರೆದು ಆಂಡವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು
ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ದುಃಖಿಸಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೈಸಿದೆ. ನಾ ದುಃಖಿಸಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೈಸಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳೋಣ. இந்த உலகத்திலே எல்லாரை காட்டிலும் நான் உண்மையை நேசிக்கிறேன். ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಬಡಿ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಂಡೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದುರ್ಗ ನೀನೇ. ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಏಸಪ್ಪ, ಉನ್ನಾಲೆ ವರ್ಗರದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲದೆ. ಆಮೆನ್. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ಆಮೆನ್. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ಮದುವೆ ದಿನ ಇದೆಯಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ? யாருக்காகலும் பிறந்த நாள், கல்யாணம் நாள் இருக்குதா உங்களுக்கு? ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬನ? ಎಸ್. ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಕರ್ತನೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದಾತನು, ಪೋಷಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು, லிஸ்த்ராவில் ಏನಾಯಿತು? ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. ಚಪ್ಪಾಣಿ என்ன செய்தான்? எழும்பி நடந்தான் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தில். ಆಮೆನ್. ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕುಂಟನ ನಂಬಿಕೆ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಿದೆ? 10ನೇ ವಚನ 14:10. ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದೇಳು, ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೋ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಜಿಗಿದು ನಿಂತು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದನೇದು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಮಾತು, ಆ ಕುಂಟನ ನಂಬಿಕೆ, விசுவாச விதேயத்தை. ஆமென். அந்த சப்பானிக்கு இருக்கிற விசுவாசமும் கீழ்ப்படிதலும்
பவுலுக்கு இருக்கிற வரங்கள் செயல்பட்ட உடனே ஜப்பானிய ஆண்டவர் எழுப்பினார். ஹல்லேலூயா. என் ದೇವನಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂடும், ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಾದ ಒಡನೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು, பவுல் பார்னபாஸ் செய்த இந்த அற்புதத்தை அவர் கண்ட உடனே எங்கள் மத்தியிலே தேவர்கள் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி கூப்பிட்டார். ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ, ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದ್ಭುತಗಳು ಜನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತ ಅடையாளங்கள் என்ன செய்து ஜனங்களை கவர்ச்சி செய்கிறது. miracles attract the people. ಆದರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಒಂದೇ யாரನ್ನು ரட்சிசல்ல. அந்த அற்புதம் மட்டுமே யாரையும் ரட்சிக்க முடியாது. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು 10 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டு போயிட்டார் அவ்வளோத்தான். ஆனால் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் கர்த்தருக்குள்ளே நிலையாக நிற்கும் போது தான் ரட்சிப்பு வரப்போகிறது. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದ್ಭುತ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ನಬಾ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ದೇವತೆ, ಹರ್ಮೋನ್ ದೇವತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ. ನೋಡಿ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ, ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ? ಬಾರ್ನಬನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಜುಪಿಟರ್. ಪಾಲ್ನನ್ನ ಕನ್ನಡದೇನಂತಿದೆ? ಅರ್ಮೇಲ್, ಮರ್ಕ್ಯೂಸ್. ಇಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಸೇರಿದೆ. ஊழியக்காரர்களே, கடவுளாக செய்து விடுறது உஷார. யார் செய்கிறது? ஜனங்கள் தான் செய்கிறது. ಯಾರು ಸೇರಿದು? ಆ ಸೇವಕರನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರು? ಜನಗಳು. ಆದರೆ ಸೇವಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು? ದೇವರ ಸೇವಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್, ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. கிரீக் கலாச்சாரத்திலே தேவர்கள் மனிதனாக வருகிறது ಅವರುடைய ಸದಾಚಾರಂ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಿದೆ? ZEUS. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಥಂಡರ್ ಗಾಡ್, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ದೇವರು. ಹರ್ಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸನ ಮಗ, ಸನ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್. ZEUS ಅಂದರೆ ಪಾದರಸ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಪ, 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ ನೋಡಿ, 12 ಹಾಕು. 12 ಏನಂತಿದೆ? ದೇವರಂದು 13 ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಾಕು. 12 ಏನಂತಿದೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಏನಂತಿದೆ? ಅಂಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನಬಾಸ್, ಜುಪಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಸ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾದರಸ. ತೆರಿಯಮ್ಮ, ಪಾದರಸಂ ಎಂದು ಸೊನ್னால் ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಪಾದರಸ ಏನಂತಪ್ಪ ರಮೇಶ್? ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರು? உங்கள் வாயில் வைத்து பார்க்குறாரு, ஜொரத்தை பார்த்துருக்கீங்களா? கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்க. எவ்வளோ டிகிரி இருக்குது? எவ்வளோ டிகிரி இருக்குது அதில்? என்ன ಮುಟ್ಟಾಳುಗಳು! ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ? 100. ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ? 110. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ.
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಗಂಡು ಅವನಿಗೂ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡು, 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ஹல்லேலூயா. மர்க்யூரி என்பதாகி என்ன சொல்றாரு? பாதரசம். இந்த கண்ணடிக்கு பின்பாக அதை தான் போடுறது, அது தான் உன்னுடைய மூஞ்சி காண்றதாங்க. ಕನ್ನಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೋದು ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳು ಸುರಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪಾದರಸ. ಇವನೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಪಾಲ್ನನ್ನು ಪಾದರಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಪಾದರಸದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. எப்படி பேசுகிறான்? அந்த வார்த்தைகளை வல்லமையா பாதரசத்தை போல பேசுகிறதுனால என்ன கூப்பிட்டாரு அவனே? மர்க்யூரி, ஹர்மர்ஸ். another meaning messenger, herald of God, ದೇವರ ರಾಯಭಾರಿ, ದೇವರ ದೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಕೋನಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಬಾ ಡಿಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲ ಬಾರ್ನಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಅವರ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಲಿಕೋನಿಯನ್ ಭಾಷೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು, ಗ್ರೀಕು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ನು, ಅರಾಮಿಕ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஆனால் அவர் வேறு பாஷை பேசி கொண்டிருக்கிறதுனால இவருக்கு அவர் என்ன பேசுகிறாரோ தெரியாது. until the preparation to pay them divine homage. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. தேவர்கள் போல இவர் செய்த அற்புதத்துக்காக அவருக்கு பூஜை செய்கிறது, அந்த சடாச்சாரம் வரும்போது தான் பால் பார்னபாக்கு தெரிய போகிறது, இவர் எங்களை தேவனாக போகிறார் என்று சொல்லி. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:10 ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಏನಂತಿದೆ 8:10? ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಸಿಮೋನನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 8:10 ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು 22 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:22. ಆ ಜನರು, ಈ ಧ್ವನಿಯು ಯಾರ್ದಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ದೇವರದೇ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳ ನೋಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ರಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್, இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியத்தை ஒரு மனிதன் செய்யும்போது ஜனங்கள் பார்வையிலே அவன் தேவனாக போகிறான். ಜನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಸಾವಿರಾರು ಆಶ್ರಮಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅಘೋರಿಗಳು, ಪುಟ್ಟಬರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಜನಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಏರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಬೋದು, ವೆನ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ, ಅದು ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಮರೆಕಬೇಕು ಕೂಡ. ಅದು என்ன ஊழியக்காரர் தெரியுமா சிஸ்டர்? பயங்கர என்ன பயங்கரம். உள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. 28:6 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 28:6.
ಪೌಲನ ಮೈ ಊದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ತು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೌಲನನ್ನೇ ಬಹು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಲನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವರು, இந்த பெரிய கட்டிகையை போடுறாரு. இந்த கட்டிகையில் என்று ஒரு பாம்பு வெளியே வருகிறது. அந்த சூடு தொட்ட உடனே ரொம்ப செடி காலம் அங்கே தீபத்தில் பௌலடிகள் இருக்கிறார். அங்கே ஒரு பாம்பு, விஷமான பாம்பு வெளியே வந்து பவுலுக்கு என்னாச்சு, கைக்கு சுற்றி கொண்டு என்ன நினைச்சாரு, இவன் உடனேயே மறித்து போகிறான். ಕೊಳುಕು ಮಂಡಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾವು, ಕೊಳುಕು ಮಂಡಲ. ಅದು ಕಡಿಕಿರೋದು ಮಾಣ, ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹಾವು ಪೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಂತರು ಜನರೆಲ್ಲ, ಇವನು ಸತ್ತ, ಇವನ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಇವನು ಪಾಪಿ ಇವನು ಅಂದಾಗ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೌಲನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವೇನಾದರೂ ಕುಡಿದರೂ ನಿಮಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೇಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆதி சபைகளோ, அந்த ஆதி சபைகள் ஏற்குக்கு மேல்பட்ட வல்லமைக்குள்ள நடந்த ஒரு சபை, ಅಪ್ರಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದಂಥ ಸಭೆಗಳು ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಟ್ರೈಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಾ, ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏಸಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಂಥ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆದಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾವು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಹಾವು ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಬಾತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ஆண்டவருடைய வல்லமை. அவர் மாறவில்லை, நாங்கள் மாறிட்டோம். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். ಅವರು ಮಾರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆರವೇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆ உஜ்ஜீவன வருவாக அது ஆகத்தை ಅಂತ நான் விசுவாசிಸ್ತೇನೆ. எழுப்புதல் வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பரிபூர்ணத்துக்கு சபை போகிறது என்று நான் ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறேன். ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಏನಂದ್ರು ಅವನನ್ನ, ಓ ಇವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 14:13 ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. 14:13. ಜೇಯುಸ್ ಗುಡಿಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಗುಡಿಯ ಅರ್ಚಕನು ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಅರ್ಚಕನು ಮತ್ತು ಜನರು ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, பவுல பார்னபரನ್ನ பூஜை ಮಾಡಬೇಕು, ஆராதிக்க வேண்டும் என்று, பலியை செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள். ஒரு அற்புதம் நடந்த உடனே எந்த ஊழியக்காரனையும் மனுஷனையும் மகிமைப்படுத்தாதீங்கள், மகிமையெல்லாம் இயேசுவுக்கே செலுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ಆಮೆನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಆಮೆನ್. ಏನಾಯಿತು? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್, மனித தேவர்கள். எங்கள் தேசத்தில் ரொம்ப உண்டுப்பா மனித தேவர்கள். அங்கே பார்த்தா கும்பிடுறா, இங்கே போனால் கும்பிடுறா, அங்கே போனால் நமஸ்காரம் செய்வார். அவருடைய பாதத்தை கழுவி அந்த தண்ணீரை சாப்பிடுறான். ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾದವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ದೇಶ ಇದು. ಆದರೆ ನನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ್ರು. ಇದೇ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೂ
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. எந்த மூர்த்தியோ பண்ணி கொடாதீங்கள். தேவன் ஒருவரே, அவர் ஆவியாக சத்தியமாக இருக்கிறார். ದೇವರು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾರನ್ನ? ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಯೇಲ್ 2:48-47, 46-47, ದಾನಿಯೇಲ್ 2:46-47, ದಾನಿಯೇಲ್ 2:46 and 47. ಆಗ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ದಾನಿಯೇಲನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದನು. ಅವನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಉನ್ ಆಂಡವರ್ ಪೆರಿಯವರ್, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಬಲನು ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಅರಸರ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:25ನೇ ವಾಕ್ಯ, Acts 10:25. ಪೇತ್ರನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೊರ್ನೇಲಿಯನು ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಕೊರ್ನೇಲಿಯನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಪೇತ್ರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ஜோராக என்ன செய்தார்? கொர்னேலியஸ் என்ன செய்தார்? பேதுருவின் பாதத்துக்கு விழுந்தான். அப்போ என்ன சொன்னார் பேதுரு? 26ನೇ ವಾಕ್ಯ 26. ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್. பேத்ருவின் காலுக்கு கொர்னேலியஸ் விழும்போது என்ன சொல்லுகிறார்? பேத்ரு, நானும் உம்மை போல ஒரு மனுஷன், என் காலுக்கு விழாதே, ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದನೇ ದೇವರು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆತನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ. ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಸೇಫು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಆತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಬೇಕು. ஆமென். என்ன பேதுரு என்ன சொன்னார்? இல்லப்பா, எனக்கு காலுக்கு விழாதே, நான் உங்களை போல ஒரு சாதாரண மனிதன், மகிமைக்குரியவர் இயேசு ஒருவரே என்று சொன்னார். ஹல்லேலூயா. praise the Lord. that is the walking with Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்யோன்யம் என்ன தெரியுமா? ஆமென். ಅವರನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್? ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. நாங்கள் சொல்றதெல்லாம் இயேசுவை பற்றி மட்டுமே சொல்லணும். அவர் என்ன செய்தாரோ அதை சொல்லுங்க. நாங்களுடைய சாட்சி இல்லாமல் போகிறது. 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அவருடைய சாட்சி யுக யுகாந்தருக்கும் இருக்க போகிறது. அவரை பற்றி சொல்லலாமா? ಅವರೇ ಎನ್ ನೇಸರ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಅವರೇ ಎನ್ ನೇಸರ್. ಆತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು,
ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲವರ್, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. பாரீரருணோதயம் போல் உதித்து வரும் இவர் யாரோ? பாரீரருணோதயம் போல் உதித்து வரும் இவர் யாரோ? முகம் சூரியனை போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெள்ளி இரைச்சல் போலே. முகம் சூரியனை போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெள்ளி இரைச்சல் போலே. கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமாய் 10,000 சிறந்தோ. பாடுங்கோ. காட்டு மரங்களில் கிச்சிலி போ என்னே சரதோ நிற்கின்றார். காட்டு மரங்களில் கிச்சிலி போ என்னே சரதோ நிற்கின்றார். நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே, இன்பரசத்திலும் அதி மதுரம். நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே, இன்பரசத்திலும் அதி மதுரம். கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமாய் 10,000 சிறந்தோ. 10,000 சிறந்தோ. அவர் இடது கரம் தலைக்கு வலக்கர தலை தாங்குகிறார். அவர் இடது கரம் தலைக்கு வலக்கர தலை தாங்குகிறார். அவர் நேசத்தால் சுகமானே, என்மேல் பறந்த கோடி நேசமே. அவர் நேசத்தால் சோகமானே, என்மேல் பறந்த கோடி நேச. யாருமா அவர் பேர் என்ன சொல்லுங்க ஜோரா? ஸ்வமுமா 10,000 சிறந்தோ. 10,000 சிறந்தோ. 10,000 சிறந்தோ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಬೇಗ. ವಚನ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮಿಳನ್ನ இருக்கதுப்பா 14 வசனம். அப்போஸ்தலராகிய பர்னபாவும் பவுலும் அதை கேட்ட பொழுது தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு கூட்டத்துக்குள்ளே ஓடி உரத்த சத்தமாய், மனுஷரே ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள்? 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. நாங்களும் உங்களைப் போல பாடுள்ள மனுஷர் தானே. நீங்கள் இந்த வீணான தேவர்களை விட்டு வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவையில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள தேவனத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம். Amen. They are diverting the people to Lord Jesus. ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ஆமென். தங்களிடத்தில் வருகிற ஜனங்களே எங்கே தங்களே தம்மை புகழி போற்றி ஆராதனை செய்து விடுகிறாரோ, பலி கொடுத்து விடுகிறார் என்று சொல்லி பயப்பட்டு என்ன செய்வார்? ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்பிக் கொள்ளுங்கள், அவர் தான் மெய்யான தேவன், அவர் தான் இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. That is our motive in this world. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜನರನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇವಿಯರ್. Hallelujah. ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆತ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಂತೆ. தங்கள் துணிகளே கிழித்துக்கொண்டு, இல்லப்பா நாங்களல்லே, வானத்தையும் பூமியும் சர்வத்தையும் படைத்த தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் தான் ஜீவஸ்வரூபமான தேவன். அவர் பக்கமாக திரும்பிக் கொள்ளுங்கள், ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಎಣಿಕೆ. ಯಾರ್ದು? ಗ್ರೀಕ್ ಈ ಲಿಸ್ತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳ ಒಂದು 5 ಕೈ 10 ಕಾಲು ತಲೆ 20 ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಮಗೂ ಈ ಹೃದಯ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ஜூயிஷ் கஸ்டம். யூதா ஜனங்களுடைய சடாச்சாரம் என்ன தெரியுமா? எப்போ எல்லாம் தேவனுடைய தோஷணை, தேவனுடைய நாமத்துக்கு தோஷணை வந்துருச்சோ அப்போ தம் துணிகள் என்ன செய்வார்? கிழிச்சிಕೊಳ್ಳುகிறது. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ದೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಗ ದೇವರ ನಾಮ ದೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಕೀರ್ತನೆ 115 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಪ್ಪ. ಸಂಗೀತಂ 115 1ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನೇ, ಮಾನಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ, ಅವು ನಿನ್ನವೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಘನಮಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಉಜ್ಜೀವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಥ ಸೇವಕರು ಎದ್ದೇಳಲಿ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಜನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಸೇವಕರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸೇವಕರು ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕವರೋ ದೊಡ್ಡವರೋ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಸಿಬಿಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೋಷಣೆ ಕೂಡ. தேவனுடைய நாமத்துக்கு தோஷணை. எப்போல்லாம் நீங்கள் மகிமை படுறீங்களோ கர்த்தருக்கு தோஷಣೆ ಅದು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತೀವೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ದೋಷಣೆ. ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರುಗಳು ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬನೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ.
ಆತನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರು. ಅಬ್ರಹಾಂ, ಈಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ಆತ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜನರೇ, 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಜನರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? என்ன சொல்லுகிறாரு? ஜனங்களே, இந்த காரியத்தை ஏன் இப்படி செய்றீங்கள்? ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த லிஸ்த்ராவில் இருக்கிற ஜனங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? விக்கிரக ஆராதனை செய்கிற ஜனங்கள். பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? விக்கிரக ஆராதனை விட்டு வெளியே வாங்கோ, தேவன் பக்கமா திரும்பிக் கொள்ளுங்கோ. இஸ்ரவேலின் தேவன் தா உண்மையான தேவன், ಇಸ್ರೇಲರ ದೇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್. ಜನರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕಾರ್ಯ? ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಎಂದು ಬಹುಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நீங்க வணங்கி கொண்டிருக்கிறது பொய்யானதை வணங்காதீங்கள். உண்மையானவர் ஒருவர் உண்டு. அவர் தான் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். ಏನು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ, ಏನು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ. ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಅವ್ರ ತಾ ಉண்மையான ದೇವನ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾ ಮನುಷ್ಯನ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. உள்ளே இருக்கிற ஈகோ ப்ராப்ளம், உள்ளே இருக்கிற அந்த பெருமை விடாதீங்களே. எப்படியೋ எப்படி புகழட்டு ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಮೇನ ಒಡನೆ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್, ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಗಳಿ. ಆತನೇ ನಿರ್ವಂಚಕನು. ಆಮೆನ್. ಸತ್ಯ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 12:21 ವಾಕ್ಯ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 12:21 ವಚನ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಷ್ಟೇ. ವಿಗ್ರಹಮೆನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಷ್ಟೇ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 12:21. ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರವು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು, ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. விக்கிரத்தை என்ன தமிழ் என்னப்பா? விலகி போகாதீர்கள், மற்றபடி பிரயோஜனமற்றதும் ரட்சிக்க மாட்டாததுமாயிருக்கிற வீணானவைகளை பின்பற்றுவீர்கள், அவைகள் வீணானவைகளே. அவைகள் வீணானவைகளே. இது விக்கிரகங்கள். என் தேவனோ ஆவியாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கிறார். அவரே பரலோக தேவன். ರೆವಲೇಷನ್ 4:7, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 14:7, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 14:7 ವಚನ. ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಿಯ ನಾ 14:7ಪ್ಪ, 4:7 ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಓದಮ್ಮ ಬೇಗ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ. ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. ಭೂಲೋಕ, ಪರಲೋಕ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಆತನೇ. ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಳಂತಿದೆ ಎನ್ನಾರ್ಗೆ ತಮಿಳಪ್ಪ. தேவனுக்கு பயந்து. யாருக்கு பயந்து? தேவனுக்கு பயந்து. பிசாசுகளுக்கு அல்ல, தேவனுக்கு பயந்து. இப்போ எங்களுக்கு என்னன்னா, தேவனை காட்டிலும் பிசாசுக்கு தான் பயம் ஜாஸ்தி. பயப்படுறது. சபை எப்படி யாருக்கு பயப்படுறது சொல்லுங்க? பில்லி சூன்யத்துக்கு, பிசாசுக்கு எம்சிம்புளை வச்சுட்டா வீட்டுக்கு முன்பாக மொட்டை அடிச்சிருக்கார பிரதர்.
இருளெல்லாம் வந்து அப்படியே அதுமுறுது ಬ್ರದರ್. என்ன அதுமுறுது? ಯಾರೇ ಅದುಮ್ಮನು? ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅದುಮಬೇಕು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಒದಿಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಂತಿದ್ದು? ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ದೇವನಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟವನ್ ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡ ಮಾಟಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬರಲಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆಮೆನ್. ಏನಪ್ಪ? தேவனுக்கு பயந்து அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் வேளை வந்தது. வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுது கொள்ளுங்கள். யாரை தொழுது கொள்ளணும்? வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். இன்னைக்கு யாராகிலும் இங்கே அந்நிய தெய்வங்களை விக்கிர ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தா ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறேன். என் இயேசு தான் உண்மையான தேவன் என்று சொல்லுகிறேன். நான் பிராமின் குடும்பத்தில் என்று வந்தவன். எனக்கு தெரியும் அங்கே என்னென்ன பூஜை பண்ணுறாருன்னுட்டு. அது எதுவுமே உண்மை அல்ல. உண்மையானவர் இயேசு ஒருவரே. உண்மையானவர் இயேசு ஒருவரே. கைகளை தட்டி அப்பாவை மகிமைப்படுத்தலாமா? இயேசுவே. ஹalleluya. ಸುಳ್ಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. Hallelujah. Give title glorify God always. ದೇವರನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮುಕ್ತಾಯ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಮುಕ್ತಾಯ, ಶುಭಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶುಭವಾಗಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂದೆಯೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. கடைசியில் நாங்கள் மறைக்கும் போது கூட சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, அந்த சாட்சியை நாங்கள் படைத்து வைக்க கொள்ள வேண்டும். என்ன சாட்சி? ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாளெல்லாம் உன் நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்திருக்கிறேன். இப்போ தைரியமாக உன் சமூகத்துக்கு வருகிற ஆண்டவரே, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಆಮೆನ್. ಯೋಹಾನ 17:3 ವಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಪ್ಪ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕು. 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಂತಿದ್ದ? 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಜೋರಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅದು? ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದೆನು. என்ன ஒர்க் எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில்?
என்ன ஜாப் சார் உங்களுக்கு? இந்த உலகத்திலே இருக்கிற நாளெல்லாம் உன் நடை உன் நுடி ಎಲ್ಲವற்றிலும் ದೇವನಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲುತ್ತ வேண்டும். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿಯಿಂದ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ತಿಂದರು ಕುಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಡೆತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏಮೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಷಿಪ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು. ಹೊರಬಲ ಸಂತೆರಿ ರಬಬಲ ಶಂತೆರಿ ರೈಬಲುರ ಕದೆರೆ ಮಾಂತೆರೆ ಶಂದರೆ ಅರ್ಬಿಲೇಮ್ರತ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನೇ ರಕ್ಷಕ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸುವೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಸತ್ಯ, ಜೀವ. ಸಕರಾದ ರಬ ರಬಬಲ ಸಂತ ರಬ. ಈ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ದೇವದೂತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಇರಂಗಿ ಬರುವಾರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯವೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯವೇ ಇರಂಗಿ ಬರಗಿರದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪರಲೋಕ ರಾಜ. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳ ಉಯರ್ತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಚಲುಂಗೋ. ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಪರಲೋಕಮೇ ಉಮ್ಮೈ ತುದಿಪದ. ಕರ್ತಾವೇ ಅಂಗೆ வாழ்கிரி. உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோ. கர்த்தாவே எழுந்தருளு. கடಲಿ ತಬಲಾಕೋ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಪರಿಶುದ್ಧ പരലോക ദേവൻ പരിശുദ്ധ. ഉന്തൻ നാമം ഉയർത്തും ഇടത്തിൽ അങ്ങേ വാസം ചെയ്വീ. ഉന്തൻ നാമം ഉയർത്തും ഇടത്തിൽ അങ്ങേ വാസം ചെയ്വീ. തുതിக்கிறோ ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோ. அல்லேலூயா. துதிக்கிறோ துதிக்கிறோ. ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோ. பரலோகமே கர்த்தாவே வாழ்கிறீ.
உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோ கர்த்தாவே எழுந்த விடு. துதியோ கனமோ மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோ. துதியும் கனமும் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோ. துதிக்கிறோ சொல்லுங்க. ஆமென். ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம், கூடி துதிக்கிறோ. அல்லேலூயா துதிக்கிறோ, துதிக்கிறோ. ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோ. உம்மை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை. சர்வ சிருஷ்டிகரே. ஆமென், ஆமென். ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಗಾರೇ ತುದಿಕಿರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದ್ರಾಗ ಕೂಡಿ ತುದಿಕಿರೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಒಂದ್ರಾಗ ಕೂಡಿ ತುದಿಕಿರೋ. பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீ. உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோ. கர்த்தாவே எழுந்தருளோ. பரிசுத்தர் ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕ ದೇವರ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ದೇವನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಕೈಗಳೇ ತಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ, ಜೋರಾಗಿ. ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಬರುವರೇ ಸರ್ವಬಲ್ಲವರ್. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಬಲಪಡಿಸುವ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವ ರಕ್ತ. ಹೆಬೆಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಕ್ತ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುವ ರಕ್ತ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ಆ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ.